بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، 12ویں جماعت کے سمارٹ سلیبس میں موجود ایک اور انتہائی اہم مضمون ماحولیاتی آلودگی، اسباب اور تدارک کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ عزیز طلبہ، یہ اس لیے اہم ہے کہ یہ موجودہ زمانے کا انتہائی اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کا ہر خطہ ماحولیاتی آلودگی کے سبب خطرات سے دوچار ہے۔ شاید ہی کوئی دنیا کا ملک ایسا ہو جو اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشاں نہ ہو۔ پاکستان بھی ان ممالک میں ایک ہے جہاں اس ماحولیاتی آلودگی کے سبب بے شمار بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں اور انسان موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ تو آئیے آج اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ ماحولیاتی آلودگی ہوتی کیا ہے، اس کی قسمیں کتنی ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے، اس کا سد باب کیا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں علامہ اقبال کے ایک خوبصورت شعر کے ساتھ۔ وہ فکر گستاخ جس نے عریاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو، اسی کی بے تاب بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ۔ تو یہاں انسان پر طنز کیا ہے اقبال نے کہ اس کے اپنے ہی کرتوتوں کی وجہ سے اس کا آشیانہ جو ہے وہ خطرات سے دوچار ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ آلودگی دور حاضر کا نہایت سنگین مسئلہ ہے۔ ہماری زمین اور فضا کو آلودگی کے سبب ناقابل تلافی نقصان پہنچ رہا ہے۔ کائنات میں قدرت نے زبردست توازن رکھا ہے اور یہی توازن کائنات کی بقا کا ضامن ہے۔ جب سے انسان نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر یلغار کی ہے، یہ توازن برقرار نہیں رہا۔ نتیجتاً آج کا انسان فطرت سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کائنات کے نظام میں انسان کی بے جا دخل اندازی ہے۔ انسان نے جہاں سائنسی ایجادات کے بل پر اس ٹوٹے ہوئے تارے کو مہے کامل بنا دیا ہے، وہاں وقتی فوائد کی خاطر اس نے بے شمار تخریبی نوعیت کی سرگرمیاں بھی اختیار کر رکھی ہیں، جن کی بدولت کائنات تباہی کے راستے پر گامزن ہے۔ ان خطرناک اور مہلک سرگرمیوں میں ماحول کی آلودگی کا مسئلہ سر فہرست ہے۔ سستی آسائش کی خاطر انسان کے اختیار کردہ مصنوعی ذرائع اور وسائل نے ماحول کے فطری حسن کو نہ صرف غارت کر کے رکھ دیا ہے بلکہ اسے طرح طرح کی آلودگیوں کی آماجگاہ بھی بنا دیا ہے۔ آج ہماری فضا، پانی اور زمین میں کیمیائی مادوں اور نقصان دہ عناصر کی آمیزش خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ یہ ایک شعر ہے جس سے یہ بات لی گئی ہے۔ عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہے کامل نہ بن جائے۔ تو یہ ٹوٹے ہوئے تارے کا جو ذکر آیا ہے، اگرچہ کہ نثر میں آیا ہے لیکن یہ ایک شعر سے لیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹوٹا ہوا تارا انسان اپنے سائنسی ایجادات کی بدولت پورا چاند بننے کی کوشش میں ہے اور تارے ڈرے ہوئے ہیں۔ شعر دیکھیے گا۔ زندگی ہے گزارنا مشکل، دم نکلتا ہے سانس گھٹتا ہے، میں تو سگریٹ بھی اب نہیں پیتا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے۔ تو یہ آخری مصرع اگرچہ میر تقی میر کا ہے تو اس پر شاعر نے گرہ لگائی ہے۔ نامعلوم شاعر ہے جی، اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ شاعر کا نام کیا ہے۔ بہرحال آگے بڑھتے ہیں۔ آلودگی میں اضافے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ اگرچہ انسان نے ترقی تو بہت کر لی ہے لیکن اس ترقی میں انسانی صحت اور ماحول کو درپیش خطرات پر توجہ بہت کم دی گئی ہے۔ فطرت کے نظام میں بھی اگرچہ تعمیری قوتوں کے ساتھ ساتھ تخریبی قوتیں بھی کار فرما ہیں، لیکن ان کا ماحول پر کوئی منفی اثر رونما نہیں ہوتا، بلکہ فطرت میں خود ہی فاضل مواد کو ٹھکانے لگانے کا ایسا زبردست نظام موجود ہے جسے دیکھ کر عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ فاضل جو زائد ہو، اضافی ہو، فضول ہو۔ پودوں کے فالتو اجزاء زمین میں مل کر اسے نئی توانائی اور زرخیزی سے ہمکنار کرتے ہیں۔
सांस लेने के अमल में इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करता है उसे दरख्त और पौधे जज्ब करके ताज़ा ऑक्सीजन खारिज करते हैं। दरियाओं और समंदरों का रवा पानी किसी लम्हे भी इनमें बदबू और गंदगी नहीं पैदा होने देता। हजार हा किस्म की मखलूकात पानी के अंदर भी आबाद हैं और बड़ी मछलियों के छोटी मछलियों और हशरात को खाने के जरिए फितरत के निज़ाम में एक मुय्यना तवाज़ुन हमेशा बरकरार रहता है। पौधों में अफजाइश नस्ल भी इन्हीं कीड़े मकोड़ों और परिंदों के जरिए होती है जो उनका रस चूसते हैं। अलगरज फितरत के बनाए हुए इस निज़ाम में हर शय का अपना एक किरदार है और कोई शय भी फालतू और बेकार नहीं। कुरान पाक में जगह जगह कायनात में फैली हुई निशानियों, उसके मुदब्बिराना इंतज़ाम और हुस्न तवाज़ुन के वसीले से खुदा ताला के वजूद को पहचानने की दावत दी गई है। इरशाद बारी ताला है, मा तरा फी हल्किर रहमानी मिन तफाविती फर्ज इल बसरा हल तरा मिन फतूरी सुमर्ज इल बसरा कर्रताइन यनकलिब इलैकल बसरु खासिम व हुवा हसीर। ये सूरह मुल्क की तीसरी और चौथी आयत है। इसका तर्जुमा है, क्या तू खुदाए रहमान की तख्लीक में कोई नुक्स देखता है? आंख उठाकर देख, क्या तुझे जहां कोई शिगाफ दिखाई देता है? फिर दोबारा नजर उठा, तेरी नजर हसरत ज़दा और नामुराद ही लौटेगी। तो इस दुनिया में किसी किस्म का कोई नक्स नहीं है जी, क्योंकि ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। ये अफसोस का मकाम है कि आज इंसान ने अपने माहौल में मौजूद इस अजीम तवाज़ुन को खुद ही बिगाड़ कर रख दिया है। माहौलियाती आलूदगी की जुमला इकसाम में अव्वलीन किस्म फ़िज़ाई आलूदगी की है। तो पहले फ़िज़ाई आलूदगी पर बात करते हैं। कुर्राए अर्ज़ के इर्द गिर्द गैसों का एक गुलाफ मौजूद है। ये तमाम गैसें एक खास तनासुब से फ़िज़ा का हिस्सा बनती हैं, लेकिन इंसान की बेजा दखल अंदाजी से गाड़ियों से निकलने वाला धुआं और कारखानों से खारिज होने वाली मुज़र सेहत गैसें हवा में शामिल होकर उसे आलूदा कर रही हैं, जिससे सांस की कई बीमारियां पैदा हो रही हैं। ईंधन के बेदरेग इस्तेमाल से फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार बढ़ रही है, जिसकी वजह से हवा का दर्जा हरारत भी बढ़ रहा है। एक शेर देखिएगा, जलाना जिस्म अपना धूप की तपती अंगीठी में, मगर फर्शे जमी पर छांव की चादर को फैलाना। दरख्तों से कोई सीखे सबक हुस्ने मुरब्बत का, फिजा का जहर पी लेना मगर तरियाक लौटाना। तो दरख्त जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन जो है उसको वो छोड़ते हैं। अजीज तलबा, एक बात बताता चलूं कि माहौलियाती आलूदगी के हवाले से उर्दू शायरी में ज़्यादा काम नहीं हुआ। इस हवाले से तकरीबन ना होने के बराबर अशार मौजूद हैं, यानी शायरों ने इस मौजू को ज़्यादा अहमियत नहीं दी। शायद ये खुश्क मजमून है, इसलिए इस पर तवज्जो नहीं दी गई। तो उर्दू शायरी में तकरीबन ना होने के बराबर जो है इस पर शायरी की गई है। लेकिन अनवर मसूद साहब ऐसे शायर हैं कि इन्होंने माहौलियाती आलूदगी के हवाले से बेपनाह शायरी की है और इस कदर शायरी इनकी मिल जाती है इस मौजू के हवाले से कि अगर इनके अशार को इकट्ठा किया जाए और उस पर लिखा जाए तो एक अच्छा खासा मजमून बन सकता है। तो हमारे इस मजमून में भी ज़्यादातर मैं अनवर मसूद साहब की शायरी जो है वो पेश करता चला जाऊंगा, क्योंकि वो हमारे मौजू के ऐन मुताबिक है और इंतहाई बरमहल जो है उनका इस्तेमाल किया गया है। तो देखिएगा आगे भी, सनती इलाकों में काम करने वाले कारकुन इन जहरीली गैसों से सबसे ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं। इस कसाफत का असर इर्द गिर्द की इमारतों पर भी हो रहा है। कई तारीखी इमारतें भी इसी आलूदगी की जद में आकर अपनी आबोताब खो बैठी हैं। इस फिजाई आलूदगी से निमटने के लिए मादनी ईंधन का मुतबादिल तलाश करना बहुत ज़रूरी है। नीज़ सनती इलाकों में फाजिल गैसों के अखराज पर काबू पाने के लिए प्लांट नस्ब किए जाएं,
زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر بھی فضائی آلودگی کے اثرات کو بڑی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ انور مسعود صاحب کے کچھ اور اشعار جو ہیں وہ فضائی آلودگی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ یہ شعر در حقیقت منیر نیازی صاحب کی بڑی مشہور و معروف غزل ہے۔ اس غزل کی زمین پر یہ اشعار انور مسعود صاحب نے لکھے ہیں، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے ان کے کافی اشعار موجود ہیں، سنجیدہ بھی ہیں اور طنز و مزاح پر مبنی بھی ہیں۔ تو یہ بڑے عمدہ اشعار ہیں اور موقع کی مناسبت سے بالکل ٹھیک ہیں اور مطابقت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سر پر دھوئیں کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آلودگی کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو، ایک دوسرے کو اب کوئی پہچانتا نہیں، گرد و غبار شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، ہم سے ہوائے شہر کی بابت نہ پوچھئے، رگ رگ میں ایک زہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ فضائی آلودگی کے بعد آلودگی کی دوسری بڑی قسم آبی آلودگی ہے۔ ہوا کی طرح پانی بھی انسانی زندگی کے لیے لازمی عنصر ہے۔ 20ویں صدی میں جہاں صنعتی انقلاب اور آبادی کے بڑھنے کے باعث پانی کی ضروریات میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، وہاں پینے کے لیے صاف و شفاف پانی بھی ناپید ہوتا جا رہا ہے۔ پانی میں کئی طرح کی کثافتیں اور مادے شامل ہو گئے ہیں۔ ایک محتاط جائزے کے مطابق پاکستان میں آلودہ پانی پینے کے باعث بیمار ہونے والوں کی تعداد دوسرے تمام عوامل سے زیادہ ہے۔ آبی آلودگی کی وجہ سے معدے اور جگر کی بیماریاں بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں۔ صنعتی علاقوں کا کثیف مادہ عموماً صاف کیے بغیر قریب کے ندی نالوں اور دریاؤں میں بہا دیا جاتا ہے۔ اس سے نہ صرف آبی حیات متاثر ہوتی ہے بلکہ ایسے پانی کو آب پاشی کے لیے استعمال کرنے سے کئی مضر کیمیائی اجزاء پودوں کی جڑوں میں سرایت کر جاتے ہیں۔ ایسے پودوں کو بطور خوراک استعمال کرنے سے انسانی صحت کو شدید خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ انور مسعود صاحب کے دو اور شعر، پانیوں میں ہی اس زمانے میں ایک ذرا اتحاد رہتا ہے، آب شیریں رواں نہیں تنہا، گندا نالا بھی ساتھ بہتا ہے۔ تو دیکھیے کہ طنز و مزاح کے موڈ میں وہ کتنی سنجیدہ بات بھی کر جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں پینے کے صاف پانی کی قلت ہے، خصوصاً دیہی علاقوں میں آبی ذخائر مثلاً کنووں، ندی نالوں، دریاؤں اور نہروں سے پانی حاصل کیا جاتا ہے۔ دیہی عوام چونکہ حفظان صحت کے اصولوں سے واقفیت نہیں رکھتے، اس لیے وہ آلودہ پانی صاف کیے بغیر استعمال کر کے کئی قسم کی خطرناک بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ آبی آلودگی کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ضروری ہے کہ صنعتی علاقوں میں آلودہ پانی کی صفائی کے پلانٹ نصب کیے جائیں۔ پانی کو ابال کر پینے سے اور فلٹر کے استعمال سے بھی آبی آلودگی سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں خطرناک کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آلودگی کی ایک اور قسم زمینی آلودگی ہے۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے فصلوں پر کیڑے مار ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جس سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن ان ادویات کے استعمال سے مٹی کے اوپر کی تہہ کی زرخیزی خاصی کم ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف زمین کو نقصان پہنچتا ہے بلکہ فصلوں اور سبزیوں میں بھی ان ادویات کی آمیزش ہو جاتی ہے۔ مختلف کیمیاوی کھادوں کے استعمال سے بھی پیداوار میں مختلف قسم کے کیمیائی مادوں کی آمیزش بڑھ رہی ہے، نیز فصلوں اور پودوں پر بھی ان کے مضر صحت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ بعض عوامل ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی نظام کی بدولت جلد ہی تحلیل ہو جاتے ہیں یا ٹھکانے لگ جاتے ہیں، مگر بعض کا کلی طور پر خاتمہ نہیں ہوتا۔ ایسے عوامل میں پلاسٹک کی مصنوعات اور لفافے سر فہرست ہیں۔ زمینی آلودگی سے بچاؤ کے لیے کئی قسم کے اقدامات کیے جا سکتے ہیں، مثلاً گھریلو کوڑے کرکٹ اور گلی کوچوں میں موجود فاضل نامیاتی مادوں کو الگ جمع کر کے بایو گیس پلانٹ کے ذریعے توانائی حاصل کی جا سکتی ہے یا اسے قدرتی کھاد کے طور پر استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ زمینی آلودگی کو کم کرنے کے لیے جنگلات لگانا ایک نہایت مؤثر اقدام ہے۔
जंगलात और दरख्तों की कमी के नतीजे में ज़मीन बुर्दगी यानी कटाव का शिकार हो जाती है। बुर्दगी की शरह में इजाफे से काबिल काश्त अराजी में कमी आ जाती है और आबी ज़खायर में तलछट की मिकदार भी बढ़ जाती है। ये तलछट का मतलब होता है जी मैल, ऐसी मैल जो किसी सयाल या फिर किसी रकीक शय की तय में बैठ जाए, उसे तलछट कहते हैं। हुकूमत को चाहिए कि शजरकारी के हवाले से अवामी शऊर को बेदार करे ताकि इस अहम मसले का सद्देबाब किया जा सके। इस मकसद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ तरगीबात के जरिए भी अवाम को गैर आबाद और बंजर ज़मीनों को काबिल काश बनाने पर आमादा किया जा सकता है। वहाँ इम्कान खुशहाली बहुत है जहाँ पेड़ों की हरियाली बहुत है। नहीं है बर्ग सब्ज़ आंगन में जिसके, वो घर हाली है और हाली बहुत है। आलूदगी की एक किस्म शोर की आलूदगी भी है। आवाज़ें बराह रास्त इंसानी समात और जहन को मुतासिर करती हैं। शहरों में ट्रैफिक खसूसन हार्न की बुलंद आवाज़ों से आवाम का सुकून दरहम बरहम होकर रह गया है। हवाई अड्डों के करीब रहने वालों में भी आसाबी तनाव की बढ़ती हुई शरह की वजह यही शोर है। शहरों में लाउड स्पीकर का बेदरेग इस्तेमाल भी शहरियों की सुकून को दरहम बरहम कर रहा है। शोर की आलूदगी से बचने के लिए कई किस्म के इकदाम किए जा सकते हैं। मसलन लाउड स्पीकर के बेजा इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की जानी चाहिए। नीज हार्न के इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। नीज ज्यादा आवाज देने वाले रिक्शों के साइलेंसरों का मुआयना करवाना चाहिए। इमारतों और दफातर की तामीर इस अंदाज से की जानी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा शोर जज्ब कर सकें। हवाई अड्डों, रेल की पटरियों, सड़कों और कारखानों के इर्द गिर्द कसरत से दरख्त लगाकर भी शोर की आलूदगी को कम करने में मदद मिल सकती है, क्योंकि दरख्त कुदरती तौर पर शोर को जज्ब करने की सलाहियत रखते हैं। तो देखिए जी, दरख्तों का कितना फायदा है। एक मुख्तात अंदाजे के मुताबिक हमारे मुल्क में रोजाना तकरीबन 50,000 टन फाजिल मादा पैदा होता है, जिसका सिर्फ 20 से 25% हिस्सा बेहतर अंदाज में इकट्ठा करके मुतल्लिका जगहों तक पहुंचाया जाता है, जबकि बकिया ठोस गंदे मादे हवा, पानी और मिट्टी वगैरह में शामिल होकर जानदारों के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। आलूदगी से निमटने के लिए हुकूमती और अवामी दोनों सतह पर इक़दाम की अशद ज़रूरत है। पाकिस्तान में माहौल को बेहतर बनाने के लिए सूझबूझ में इजाफा हो रहा है। नीज़ मुल्क के तरक्याती मंसूबों में इस मद के लिए बड़ी रकम मुख्तस की जा रही है। पाकिस्तान में इस वक्त नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी के तहत माहौल को बेहतर बनाने के लिए काम जारी है। दो और शेर देखिए। गवैयों के ये दहशतनाक जत्थे कि चिल्लाते हैं गाने के बजाय, धमाके हैं कि मौसीकी है यारो, हमें इस पाप से अल्लाह बचाए। माहौल इंसान के फितरी मीलानात और रुझानात की भरपूर अक्कासी करता है। जहां इंसान अपने माहौल को खूब से खूब तर बनाता है, वहां साफ सुथरा और पुरसकून माहौल भी इंसानी शख्सियत और ज़िंदगी पर निहायत मुफीद असरात मुरतब करता है। अच्छा माहौल इंसानी अतवार में शाइस्तगी और निखार लाता है। माहौल की सफाई के बगैर एक सेहतमंद मुआशरे का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। एक आलूदगी से पाक मुआशरा ही जिद्दोजहद हयात और तरक्की की रफ्तार में ज़माने के तकाज़ों के साथ निभा सकता है। माहौल इंसानों और कौमों की शख्सियत का आयनादार होता है। जहाँ माहौल इंसान से मुतासर होता है, वहाँ इंसान अपने माहौल से असर पजीर हुए बगैर नहीं रह सकता। इंसान अपने माहौल की नुमाइंदगी करता है तो माहौल इंसान ही का दूसरा रूप है, गोया दोनों एक दूसरे के लिए नागुज़ीर हैं। तो अजीज तलबा, आखिरी दो अशार के साथ इस मजमून को ख़त्म करते हैं। हज़रत इंसान हूँ मैं और हूँ बहुत जिद्दत पसंद, नो बनो ताज़ा बताज़ा तजर्बे मेरा हदफ, खुशकियों पर मैं बहुत फैला चुका आलूदगी, अब मेरी सारी तवज्जो है समुंदर की तरफ। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।